खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र हजूरी विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरिया समा गुरु कृपा सदका प्राप्त होया है। सतसंग के रूप दे विच इहनूं सफला बनाइए। कल शाम के दीवाना विच आप जी ने सरवण कीता। जबलपुर की धरती ते दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक साहब जियां ने कौटे राक्षस नूं भाई कौटा बनाया। उन्हें अपने जीवन का पिछला वृतांत दसिया किवें मैं अपने गुरु का निरादर किया। मेरी हौमे वेख मेरे गुरु ने मैनू शराप दे दिता, तू राक्षस की जूने पएगा। जब मैं चरण फड़ के माफी मंगी तरस करके आखन लगे बचन ते टालिया टलना ही नहीं, पर फिर भी तू साडा सखियार्थी रहा है, आशीषा कोल रख ले। जदों सृष्टि दे मालिक इस धरती ते आउणगे तैनूं आप आके मिलणगे जिथे भी होएगा। इस शीशे विच केवल निरंकार परमात्मा दा ही मुख दिसना है, बाकी लोकां दे भेडां बकरियां वर्गे मूंह नजर आउणगे। सतगुरां दे चरनां ते लम्मा पै के कहंदा महाराज जिंदगी विच पहली बार इस शीशे विच आप जी दा स्वरूप दिसिया, मैनूं सिख बना लओ। गुरु साहब ने भीलां दी वंश दे विचों कौडे नूं भाई कौडा बनाया, जिन्हें फिर बड़ा लम्मा समा मध्य प्रदेश दे विच सिੱਖੀ दा प्रचार किया। गुरु नानक साहब दी नाम दी क्यारी नूं जिहड़ा बड़ी दूर तक लैके गया है, इन्हां सारे प्रकरणां दा आप जी ने बड़े विस्तार से सरवण करके आनंद माणिया। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। प्रेम दी पाओ सांझ आसीस बख्शो। गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। उजंग छंद नमो शारदा रूप दोखिंग हरंते सदा मंगल बुध दैनी जयंते। कवियां दे कवि महाकवि भाई संतोख सिंह जी गुरु नानक साहब जी की पावन लीला के प्रसंगां की आरंभता तो पहला बड़ी शरधा का मंगलाचरण करते हैं। नमस्कार है मेरी धुर की बाणी नूं, जिहदी रुबानी जी दा बहा सरस्वती वर्गा है। जिवें नदियां दे उत्ते इशनान करके साधुआं नूं सकून मिलदा सी, कवि जी कहंदे गुरु नानक साहब सारे सतगुरां दी इह पावन बाणी जिन्हों गाया सुनिया पढ़िया तो अंदर दा सुख नसीब हुंदा है, जो तपदे हिरदियां नूं ठारदी है। भवा पहर
दास की इच्छ पूरा प्रकाशी तू ही 14 लोक पूरा। ऐ धुर की बाणी तू 14 लोकां दी मालक है, तेरा ही प्रकाश है, तेरे प्रकाश करके ये संसार चलता है। शब्द गुरु की बाणी उस अकाल पुरख की बाणी है जिस बाणी तो ये संसार बनया हुआ है, जिस शब्द तो इस दुनिया की ब्रह्मांड की 14 लोकां की रचना हुई है। कहते ऐसी बाणी नूं मेरी बारंबार वंदना, सदा ही नमस्कार है। चौपाई पत्थर कोडे कीर प्रसंगा, सुन श्री अंगद प्रेम उमंगा। ये पावन कथा भाई बाला जी दूजे सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह जी को सुना रहे ने, उस वेले लिख रहे ने भाई पैड़ा जी। जदों गुरु नानक साहब की ये पावन कथा भरथरी नाल मिलाप होया ते कौडे राक्षस नूं गुरु साहब ने कौडा बना दिता, गुरमुख बनाता, जिहड़ा कदे जीवां दी हत्या करके शिकार करदा सी, अज दीन दुनिया ते तरस करदा फिरदा। जदों साहिब जी ने इस कथा को सुनिया गुरु अंगद देव महाराज ने कहते महाप्रेम च भेजे ते सुनाउण वाले भाई बाला जी इदां सतगुरां दी कथा सुणाउंदे ने, सुरत करके जिवें वो संगत गुरु साहब उस वक्त विच चले जांदे। भाई बाला जी ना अकदे ने ना थकदे ने। कहंदे मैं जदों सतगुरां नूं कथा सुणा रिहा, मैं सहज सुभाअ मर्द दे मुख वल वेखिआ, हुण ते हुंगारा ही नहीं करदे। इदां अडोल बैठे ने जिवें कोई पत्थर दी मूरत बैठी हो, अंदर बिस्माद आनंद नाल भरे हुए ने। लगी समाद जुटे जुग नैना, अंग डोल ना उचरत बिना। बिल्कुल अडोल सतगुरां दी समाधि लग गई है, ना कोई अंग हिलदा ना कोई अख फरकदी। कह लो जिवें किसे देवते दी कोई मूर्ति हो, हिलदी नहीं, अडोल हुंदी है। इसे तरह गुरु अंगद देव पातशाह बैठे बैठे कहते मूर्त बन गए, समाधि च जुड़ गए। ऐसी समाधि स्थित हुई, सुध की ना सुध रही, बुध की ना बुध रही, मत में ना मत। यो अवस्था है जिथे अपने आप दा नहीं पता मैं कौन हाँ, जिथे बुद्ध ज्ञान सुनना सुनाना छड़ दिंदी है, उस आनंद विच जा बराजे गुरु अंगद देव महाराज चौंकड़े च बैठे। सुनमन दी समाध लग गई, अडोल बैठे ने। मैं कथा दी समाप्ति कर दी, शीश झुकाया है, पर गुरु अंगद देव पातशाह जी ने कोई जवाब ही ना दिता। क्योंकि जदों भी कथा की समाप्ति होती सी, सतगुरु जी हाथ जोड़ के शीश नवाउंदे सी प्रसंग की समाप्ति तो बाद। पर अज गुरु अंगद देव महाराज इदां बैठे ने जिवें किसी नूं जाणदे हुंदे नहीं। सरोता बकता हर कर सब ही, निज निज थान गए चल तब ही। जिस वेले सुन समाध लग गई, आनंद विच गुरु अंगद देव पातशाह बराजे ने बैठे ने, भाई बाला जी ने कथा की समाप्ति कर दी ते संगतां नूं भुख लगी हुई है। बड़ी देर दे बैठे, तकरीबन 2-3 घंटे संगत चौंकड़ा ला के गुरु बाबा गुरु नानक साहब की कथा का रस माणदी है। भाई जीवा जी जो गुरु अंगद देव पातशाह जी के लांगरी सिख ने, हजूरी सिख ने, उन्हां बाबा बुढ़ा जी नाल सलाह करके संगतां नूं हुक्म कीता, संगत जी आप जी जाओ इशनान पानी करो, भोजन पानी छको। गुरु साहब ते अपनी मौज दे मालक उड़ीकिओ ना भी सतगुर उठणगे असीं तां प्रशादा छकांगे, क्योंकि संगत की मर्यादा ते ही सी। जद गुरु अंगद देव पातशाह पंगत विच आके बहिंदे आ, संगत उदों उठदी है बहिंदी है।
पर संगत ने 2 घंटे 3 घंटे उड़ीक की। जो महाराज ना उठे, सतगुरां दे प्यारे सिख जो ब्रह्म ज्ञानी सिख ने गुरु की गत जानते आ, उन्होंने इशारा कर दिता संगत जी तुसी आराम करो जाके, शाम का वेला है। पर सतगुर अडोल चौकड़े च बैठे ने, ना दिन का पता लगे ना पता ही रात का लगता है। बीत गए जब जाम सताए, तदपना चेतनता तन आई। बैठे बैठे रात बतीत हो गई, अमृत वेला होया, फिर दिन चढ़िया, सारा दिन लंघ गया, फिर सारी रात लंघ गई। 27 पहर गुरु अंगद दे पातशाह एक चौंकड़े च बैठे रहे। एक पैर विच 3 घंटे हुंदे आ, जे 27 पैरां दा एस्टीमेट गैस करिए तकरीबन 94 घंटे, तकरीबन तुसीं ये देख लो। 24 तो बाद 48, 48 तो बाद कितने 54 56, फिर कितने जाके 94 95 की गिनती। कितने दिन हो गए? 5 तो 6 दिन अंदाजन। दीन दुनिया के मालिक गुरु अंगद दे पातशाह भाई कौटे की कथा सुनते सुनते, भरथरी की कथा सुनते हुए ऐसे आनंद विच जाग होए, पता ही नहीं। ये समाधि है जिथे भुख नहीं है कोई, दुख नहीं है कोई, जिथे प्यास नहीं सताउंदी, जिथे अपने आप का नहीं पता। कहते जदों 27 पैर बतीत हो गए, 94 95 घंटे एको चौंकड़े ते सतगुर बैठे आ, संगतां थक गईयां। किन्नी वार सिखां ने लंगर छकिया होना, किन्नी बार रातां सौं के बतीत कीतियां होणीआं, किन्नी बार अमृत वेले आए होने, पर गुरु बाबा गुरु अंगद देव महाराज जिथे बैठे उथे ही बैठे। हुण कल्ले सतगुर नहीं बैठे, भाई बाला जी कहते, बाबा बुड्ढा जी, भाई धिंगा जी, भाई जीवा जी, जिन्ने गुरसिख ने सतगुरां दे प्रेमी कोल रहन वाले, वो नहीं उठे, संगत नूं उठाता। भाई बाला जी कहते असीं भी मर्द दे कोल ही बैठे हैं, बड़ा लंबा समा बतीत कीता, बस यही आस कर रहे हैं सतगुर कदों वापस आउणगे सुरत करके। उठाया नहीं जा सकता, वो मौज दे मालिक, सृष्टि दे मालिक ने। इसे करके प्यारे सिखां ने आसे पासे सख्ती कर दी भी कोई आवाज ना मारे, कोई सिख मत्था टेकन ना आवे, कोई सतगुरां नूं बुलावे ना। 27 पैर 94 95 घंटे हो गए, चौंकड़ा लग्या गुरु अंगद देव महाराज दा। सुरत किथे है? धन धन गुरु नानक साहब जी दे चरनां च जावरा जी, दरगाह दे विच। जदों भरथरी दे प्रसंग सुनते सी, सतगुर सुरत करके भरथरी दे उस आश्रम चले गए। जदों उत्थों चल के मध्य प्रदेश जबलपुर विच आए, जंगलों के विच भाई मरदाने ते विपता पई, जिथे गुरुद्वारा मड़ा ताल साहब सुभाएमान है। गुरु अंगद देव महाराज सुरत करके गुरु बाबा जी दे नाल उत्थे आ गए। कहंदे उत्थे बैठिया शरीर करके इत्थे ने, ध्यान करके उत्थे ने, उस जंगल तो वापस ही ना आए। आखो सतनाम। कोई वचन सुनते सुनते गुरु नानक च अभेद हो गए। जदों 5 तो 6 दिन बतीत हो गए, गुरु अंगद देव महाराज उठे ना। खडूर साहब की बड़ी दूर दूर तक इलाकियां ताई कहते ये चर्चा हो गई भी गुरु अंगद देव महाराज सोनमुन नगरी चले गए। वो सुन समाज में चले गए ने, लोगों की भीड़ जमाना वेखने आउंदा है, पर मेरे पातशाह अपने आनंद विच अडोल बैठे ने। पान पान इशनान बहीने, बीते आसन एक असीने। अज ते कमाल हो गई, कहते एको आसन ते ये लगदा भी 1 महीना ही बतीत करता गुरु साहब ने। ना कुछ खादा ना पीता, ना उठे ने, ना अख फरकाई है, ना शरीर हलाया। 94 घंटे कहने सौखे आ, 24 घंटे कटे आ, फिर 48 घंटे आ गए। 48 घंटिया च एक अखंड पाठ साहब की संपूर्णता हो जाती है। ये गल कित्थे जा रही है? कहते मर जा डोल रहे, भुख प्यास कुछ नहीं है, अख भी ना हिलाई, वेख्या भी ना, जिसम भी हिलिया ना। गुरु के प्यारे सिखा ने आसे पासे कनाता ताण दित्तियां।
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਵਰਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਰੁਬਾਨੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਮਾਧੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਖਡੂਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਐਸੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਰਦ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ ਭਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਬੁਲਾਈ, ਬੈਸੇ ਪਾਸ ਵਿਖੇ ਦ੍ਰਿਗ ਲਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ, ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜਿਆ ਹੋ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਦ ਆਨੰਦਾ, ਉਠ ਕਰ ਮਜਨ ਕੀਨਮ ਕੰਦਾ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿੜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਮਰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਢਿੰਗਾ ਨਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬਰ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਏ। ਆਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਸਭ ਹੀ, ਕਥਾ ਸਮਾਜ ਬੁਲਾਵ ਤਬ ਹੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ, ਸਫੇਦ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜੁੜੀ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨੇ ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਚ ਸਮਝ। ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਬਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ।
सतगुरु कहते सिखो दीवान सजाया जाए, आओ फिर दोबारा गुरु नानक दी कथा सुनिए। ਸਰੋਤਾ ਬਖਤਾ ਸਭ ਚਲ ਆਏ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਆਸਨ ਬੈਠ ਸੁਹਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਆਓ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੇਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਸਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਥਾਵਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਕਥਾ ਕਥਨ ਲਾਗਿਓ ਤਬ ਬਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਲੱਗੇ। ਕਥਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਥਾ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ 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 ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਥਾ ਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧਰਵਾਚ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧਰਵਾਚ। ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਰੱਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਥਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਦਵਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਇ ਬਕੀਨ ਉਧਾਰ, ਆਗੇ ਗਵਣੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੜਾ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਬਲਪੁਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਡਾ, ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌੜ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਢੀਲ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿੰਧ, ਮੁਲਤਾਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੌਡਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰੰਗ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਧੱਫੜ ਨੇ, ਧੱਬੇ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਲੁੱਟਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕਬੀਲੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਖਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹ ਕਾਨਨ ਦਾਹਨ ਹੈ ਸਗਰਾ, ਨਿਕਟ ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹ ਠਾਨ ਨਗਰਾ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਓ ਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੋਊਗੀ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਰੀਅਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
इस देश का रहने वाला नहीं है। आ साडे जिमीदार कल्चर है जिहड़ा, असीं आर्यन लोक हां, सारे इत्थों दे रहने वाले थोड़ी ने। इत्थों दे रहने वाले मूल निवासी किन्हां नूं कहा जांदा, जिन्हां नूं असीं कहने आ ना ये शूदर ने, ये दलित ने। अजकल दलित के नाम से बड़ा ड्रामा चलता ना भी आह साडा मुख मंत्री बने है, कहते दलित है। माफ करियो, सिख ना दलित सी ना है। सिखां ते जात पात ही कोई नहीं। अज लोग टिचरां करते, कहते पग्गां वाले भी दलित होंदे। ये कदों बन गए भाई? सिख ना दलित सी ना है। जात पात का कोड साडे च जरूर है, पर ये खमियाजे सानू आने वाले समय जरूर भुगतने पैने आ। जिहड़ा दलित वाला टैग लग गया ना साडे ते, ये किहनां ने लाया, क्यों दवाया? ये सब RSS वर्गियां एजेंसियां दी खेडां सी। सिੱਖੀ च दलत वाड़ दी उन्होंने, जद कि सिੱਖੀ का दलतां नाल लैण देण कोई नहीं। इत्थे खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौबरना को साझा, पर हुण जात पात दा कोड बन गया। दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक साहब जी ने जातां पातां खत्म करके भाई कौडे नूं महान बनाया। कहंदे वो जंगल जंगल जाके कबीलियां नूं समझाउंदा सी, क्योंकि कबीलियां दा सरदार है। ਉਹਦੀ बोली सुनते सी, समझते सी सारे। कहते गुरु बाबा जी की सिक्ख्या जो समझाई, वो लोग राक्षस तो देवते बन गए। कहते सारे लोग नाम जपन लगे। एक समा ऐसा सी मध्य प्रदेश दे विच सिੱਖੀ ਦਾ बहुत बड़ा बोलबाला सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ। मैं चिट्टे कपड़े पा ले, 4 दिन गुरुद्वारे जा आया, मैं महान सिख जथे दा। फेसबुक ते लड़ी जाने। गुरु नानक साहब दी सिੱਖੀ किसी पंजाब स्टेट दी मुथाज नहीं, इत्थे ब्रह्म मठ दी सिੱਖੀ है। इनू इन्ना क बना के रख लिया भी गुरुद्वारियां दा की सीमत है, गुरुद्वारे तो बाहर कोई नहीं जानदा। किसी लंगर है, सेवा सब कुछ इत्थे। मर्ज ने समुची मानवता नूं धर्मशाला बनाता। उस वेले दे वास्ते लोग अज भी प्रपक्ष ने जीवन विच, अज भी वो अपने आप नूं गुरु नानक दे पैरोकार दसदे आ। भाई कौड़ा जी दी अंश उन्हां दा परिवार आउण वाले समय च मेरे गुरमुख प्यारे वीर सरदार भगवान सिंह होरी कोई ना रूटां ते जा जा के लभदे फिरदे आ, खोजां करदे आ। वो भी तुहाडे सामने आ जाएगा भी किहड़ी थां परिवार कित्थे रहिंदा। दीन दुनिया दे मालिक इन्हां नूं तारदे होए अगे कई थावां ते गए, कहंदे जिन्हां दा जिक्र इतिहास विच नहीं आया। भाई बाला जी कहते इतिहास बहुत बड़ा है। कौडे राक्षस वर्गे हजारां लोग गुरु बाबा जी ने इस उदासी इस फेरी उत्ते उन्हां दा उदाहरण कीता है। मंद मंद तह कीन प्याना तेह छिन कहन लगा मरदाना। जंगलां नूं पार करके सतगुर जी फिर खुली दी थां ते आए जिथे जंगल नहीं ने। उसे छिन भाई मरदाना जी ने सतगुरां वल वेखिया। मैं एक बेनती होर कर दिया, आ जिन्ने आपां प्रसंग सुनते हैं तरतीब वार नहीं। कल कोई ये सोचे भी ये कथा कित्थों दी चलदी सी, पहला आसाम दी, फिर ढाके दी, बंगाल दी, एकदम गुरु साहब मध्य प्रदेश की आ। जदों आपां उदासी दा समा वेखीए, किन्ने किन्ने दिन मर्ज कित्थे रहे, किहड़ी थां तो किहड़ी थां गए। आ जिहड़े आपां प्रसंग सुनते हैं ना, कित्थों आए ने मर्ज? कटक तो चल गए रमेशपुर वाले पासे, समुद्रां दे किनारिਆਂ ਤੋਂ, कन्याकुमारी ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਲੜਾਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ कवि भाई संतोख सिंह जियां ने बड़ी मेहनत की जी उन्होंने प्रसंगों में एकत्र कर। कितने कितने प्रसंग अगर पिछड़ने कोई रौला नहीं है, पर असी उपदेश हिरदे विच वसा के जीवन का उद्धार करने। चलते चलते सतगुरां दे सन्मुख भाई मरदाना जी कहते इदां वेखदे ने जिवें किते बहुत दुखी होण। कल परसों फल छक के आए, रज पुज के आए आ, पता नहीं ऐसी की गल आई, बड़े उदास हो गए। प्रभ मोको सुदा सतायो बीते कितक दिन असन न खायो। गुरु साहब हस पे वेख के कहते मरदानिया किवें टेढ़ा टेढ़ा वेखदा हो, की होया? कहंदा जी तुहानूं नहीं पता प्यार इन्ना। मैं कहना छड्डो। कहंदा बादशाह किन्ने दिन लंघ गए, अंतां दी भुख लगी, तुहानूं नहीं पता?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5-7 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੇ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਵੀ ਅੰਤੜਾ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅਗਾਏ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਪੁਰਛੋਂ ਦਿਸ ਬਨ ਭਾਰੀ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਧੀਰ ਧਰੋ ਹੈ ਨਗਰ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਜਿਗਰਾ ਕਰ। ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਦ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲਈ ਜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਮਰਦ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਦ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ 5-5 7-7 ਦਿਨ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਸਰਦੀ, ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੌਣਾ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਵਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਕਹਦੇ ਬੀਬੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ। ਏਵ ਵਿਲਾਮ ਦੇ ਕਰਤ ਪਿਆਨਾ, ਗਏ ਉਲੰਗ ਸਰਬ ਉਦਿਆਨਾ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਬਚਣਾ ਤੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਵੇ ਘੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਬਰ ਜਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਪਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੜਫ ਕਰਦੇ। ਡੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਕੂ ਤੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਮਰ ਜਾਂਦੇ।
जंगल की जिंदगी सब तो माड़ी है। आखिरकार भाई मर्दाना जी कहते पसीने नाल भरे हुए थके टुटे हुए एक जंगल पार कर लिया, कहते बाहर आके सुख दा साह लिया भी शुक्र है। जमीनां ते जमीनां दूर दूर तक खेती बाड़ी नजर आउंदी है। इन कोस ते नगर सुहावा, मर्दाने को प्रभु दिखावा। दीन दुनिया दे मालक सतगुर कहते मर्दानिया नेड़े आ गए, कहता बाबा कोई शहर दिसदा ते है नहीं, एवें कही जांदे आ। मर्द कहंदी ओ वेख शहर, कहंदा किथे? मर्द कहते 3 को दूर है, ओ किलोमीटर नहीं, एक गो दे विच तकरीबन कोई 7 किलोमीटर मानदा, कोई 8.5, क्योंकि पैरामीटर सारे दे लग लग ये ला लो 20-25 किलोमीटर ते पिया ही होना। भाई मर्दाना कहंदा बाबा आसां दी मेरी बड़ी पसंद। एक ही गल हुई जदों कह दिंदे नगर आ गया, नगर आ गया, एड्डी दूर शहर मैं नहीं पहुंचदा, मेरी अर्थी टूटूगी। सुंदरपुर देखो थाले ऊंचे, खाओ असन तह चलो पहुंचे। सतगुर कहते वेख तू इत्थे बैठा लड़ी जाना साडे नाल, जदों शहर विच गया ना तू कहना बाबा मैं जाना नहीं इत्थों। ਇਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸਦਾ ਰੋਸੀ ਜਾਵੇਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਣ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ, ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। बोलियो हे प्रभ गुण खाने, मम शरीर पा बलते हाने। कहता सतगुरु जी मैं जोड़े तुहाडे अगे हथ, जिन्ना क बल मेरे विच सी, जिन्ना क जोर सी, तुसी धक्के धुक्के जे दे के मैनूं लै आए हो। अगे ते मैं जवाब दिंदा सी, हुण मेरा शरीर दे रहा। बंदा पहले ही कह दिंदा मैनूं प्यास लगी मेरी जान निकल गई, पर हुण ते मर मेरा शरीर भी छड्ड रहे, बल छुट के बंधन उनते बंधन पए हुए कमजोरियां दे, मेरा बल खत्म होंदा जांदा है। बाबा जी मैं हुण एक कदम नहीं तुर सकदा, भावे छड्ड के जाना छड्डो, मेरे वस दा काम नहीं। मृत हैव परियो रहे के थाना, सब विद में निर्णय कर जाना। इको थां ते बह गए भाई मर्दाना जी। भाई बाला कहंदा उठो सामने नगर दिसदा है, कहंदा तुहानू नगर दिसदा है, असानू मौत दिसदी आ। आखो सतनाम ओ नगर नहीं मेरी मौत है। बाबा जी मैं हुण मर गया, घंटे नूं मर गया, घड़ी नूं मर गया। भुख प्यास एडी दुखदाई है, पानी पी पी के बंदा समा कट लैंदा है, भुख तो बिना सर सकदा है पानी नाल, पर जे पानी भी ना मिले साइंस कहदी बंदा 1 ਤੋਂ 2 दिन 2 ਤੋਂ 4 दिन नहीं कट सकदा पानी बिना। पर भाई मर्दाना जी भुख प्यास झलदे आ किहनां लई ਚੱਲੀ? ਸਾਡੇ ਲਈ। समझिया आ जे भाई मर्दाना जी ना इदा कुछ वरताउंदे ते अज असीं सुणदे साडे जीवन दा उधार हुंदा, सानू समझ आउंदी मर्द ने की कुछ कीता, दुनिया किवें तारी है। सौखे कह दईदा भाई मर्दाने दी भुख है, भुख नहीं भाई चल के वेखियो एक दिन फिर पता लगदा भुख की है। कहदा बाबा जी मेरी मौत मैनू दसण लग गई है, मैनू झोला पैंदा है, मैनू इदां लगदा भी जम नेड़े आ के मर जा सके। बाणी ते कहंदी नाल नारायण मेरा जम दूत ना आवे। भी गुरु नानक साहब दा सिख होवे ते जम नेड़े आउण, डरिया होवे भुख नाल। कहंदा बाबा जी मेरा मरन नूं जी नहीं करदा, पर इत्थे मैनूं मौत ने अवश्य लैणे आउणा है। इन खुदाए अबे मृत मोरी, जग जीवन ते टूटी डोरी। बस ऊंचे ऊंचे साह लेके आखे कहंदा बस खुदा ने अपनी डोरी तोड़ती साहां दी। खुदा शब्द वरतदे क्योंकि मुसलमान ने। कहंदे बाबा खुदा दी आवाज आ गई है, आपां चले आ। ये सुभाविक गल है जी, तुसीं भुखे रह के वेखो तुहानूं बड़ा कुछ दिसूगा, क्योंकि उस वेले जदों ब्रेन बंदे दा आउट ऑफ कंट्रोल होंदा ना, अज भी रात के सुपने आउंदे आ, भुखा प्यासा बंदा कहंदा मैनूं लगा फलाना आ गया, उन्हें मैनूं आवाज मारी है, मैनूं लगदा मैं न्यूजीलैंड तुरिया फिरदा, दिमाग घुम रहा। 2-2 बंदे दिसदे आ, क्योंकि एक शराबी नूं भी ते सारा पिंड मित्रां दा लगदा जदों पीती हुंदी है, ते जदों बंदा भुख प्यास नाल तड़फे
ਬ੍ਰੇਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾ ਲਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਆਇਓ ਨਗਰ ਤਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਚੀਰ ਗੰਠ ਹਮ ਦਾਮ ਨ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਰੋਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆ। ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇਬ ਤੇ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਦ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਜੋ ਫਕੀਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਿਨਾ ਲਿਏ ਕੋ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਖਾਉ ਅਸਨਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਧੂਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਮੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਦਵਾਨੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਮਾਪੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਵਰਦੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਆ, ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝ ਲਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੇਖ ਲਓ ਸਵਾਦ, ਕਰਾ ਦੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਿੰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ। ਮਰਦ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ। ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਗੂਗਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਝੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਰੁਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਮੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ। ਖਿੱਚ ਧੂਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਜੂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਫੂਕੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਰੰਗਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਆਪ ਸੁਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।